हाय फ्रेंड्स, आपण समस्त को प्रतियोगिता सफलता यूट्यूब चैनल को स्वागत। आज आम डिस्कस करवा गोटे इम्पोर्टाट टॉपिक उपर जोटा कि आमर एज एज लिमिट कौन रगामी जो वैकेंसी आसो से एज लिमिट कौन तारी पर डिस्कस करवा। जदिव ऑफिशियली किसी कन्फर्म नुहे तथापि 2025 रा जो वैकेंसी आसी जेहेतु आधे एज लिमिट चेंज होगी आसी तो आम एक्सपेक्ट करवा कि आगामी दिन मानक जो रिक्रुटमेंट आसो ओडिशा गवर्नमेंट तरफ एज लिमिटा मैक्सिमम चांस अच्छी एबे जहाँ चेंज होगी आसटा ही कंटिन्यू हम बोली आम आशा करवा आगू। तेरे चलतु आम डिटेल डिस्कस करवा एज एटा जो नोटिफिकेशन अच्छी आमर मार्च 18 तारिखर नोटिफिकेशनटा यहाँ आमर मेडिकल ऑफिसर ओपीएस तरफ रिलीज होती नुआ वैकेंसीटा आई देखो ये भल भाव लिखाई जे ए कैंडिडेट मस्ट हैव अटेंड द एज ऑफ 21 years and must not be above the age of 32 years as on first day of January 2025। तामाने ये से मिनिमम एज लिमिट मिनिमम एज मागुची 21 वर्ष आ मैक्सिमम मागुची 32 वर्ष। पुणी तार जो अच्छी कौ डेट सुधा ना 1 January 2025 सुधा बुझेगा। तो आम एक्सपेक्ट करवा आगामी दिन मानक माने 2025 जहाँ भी वैकेंसी आसो सहीटार जो तार कौन एज लिमिटा 21 ରୁ 32 वर्ष आम आशा करवा कहीं जेहेतु यहाँ नुआ जो वैकेंसीटा अच्छी 2025 मसीहार ये चेंज होगी कहीं आम जो पूर्व वर्ष जो एग्जाम होता से एज लिमिटा थी आमर 20 कहार 21 एमती थी मैक्सिमम एजटा था 38 years माने 38 वर्ष थिला। किंतु ये देखो यहाँ अच्छी 21 ରୁ 32 वर्ष जदि यहाँ मेडिकल ऑफिसर वैकेंसीटा अच्छी तथापि जेहेतु एजटा चेंज होगी आसी तो किसी भी पारे कहीहबनी चांस अच्छी कि यही चेंजेस जो है यही नुआ लिमिटा ही 2025 में लागू हो पारे। तो यह द्वारा कौन लाभ कौन क्षति है से डिस्कस करवा आग को गवर्नमेंट कौन कर गवर्नमेंट को सहीटा डिस्कस करवा है। तो मुझे एज लिमिट जो 38 ରୁ बर्तमान 32 को पलि आसला तार आगुरी जोटा थी 32 लिमिट थी तो आ द्वारा लाभ कौन है लाभ यह है जमती कि आमर जो आगुरी आमर अप्लाई करते पिला माने जमती आगुरी लिमिट केते थिला 32 थिला मझे किंतु 38 कर दिया था। ये जो लास्ट ईयर वैकेंसी देखिए ओ ट्रिपल एस मुझे एग्जांपल नेबी जो आरआई अमीन तार देखिए पाखापाखि 5.5 लाख रु अधिक पिला अप्लाई करते आउ तार कारण थिला कौन डेट बहुत टाइम एक्सटेंड है डिसेम्बर रु जनवरी फेब्रुआरी मार्च एमती डेटा बहुत समय पर्यंत रहा अप्लाई तो से बहुत पिला अप्लाई कले आउ भी एज लिमिटा 38 वर्ष रहा आउ SC/ST रिजर्वेशन जो अच्छा कैटेगोरी तांकर रहा तादे पुणी आउरी 5 वर्ष आड हो रहा 38 + 5 है 43 year मैक्सिमम एज लिमिट रहा तो से बहुत पिला अप्लाई कले है। तो ये जो 32 हो गला एज बर्तमान कौन हम ना जो कंपटीशनटा पूरा तो कमिबनी किंतु पाखापाखि 20% कमिज जी पिला अप्लाई कर पाखापाखि 20% पिला सेमिति एज पे बाहर को पड़े से मैंने कम्पीट करें ना। तो यहाँ गोटे बेनिफिट मिलला आ भितर लसटा कौन है लस है या जे पिला जो माने एज ओभर एज पिला अच्छा से मैंने कम्पीट करें जो विशेषकर कम्पिटिटिव एग्जाम रे आउ सेटा गोटे दुख खबर किंतु गवर्नमेंट कौन करवा दरकार था गवर्नमेंट जेहेतु मुझे कहि एज लिमिटा 38टा कंटिन्यू करार था आगू कहीं जेहेतु गवर्नमेंट जो रिक्रुटमेंट आसूसी यहाँ आडभटाइज जो लेटर जी तार बाहर को बाहर शो हो हिसाब से वैकेंसी आसूनी 2024 बहुत गुड़ाए वैकेंसी से पेंडिंग होगी अच्छी से तो 2024 जब बाहर था तो एज लिमिट आम 38 था
କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଇଛି ସେଇଟା 24ରେ ବାହାର ଯଦି ନ କଲା 25ରେ ବାହାର କରିବ ତାହେଲେ ତ ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ଟା କାଲକୁଲେଟ୍ କରିବ 2025 ହିସାବରେ 32 ବର୍ଷ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍। ତ ସେଇ ହିସାବରେ ପିଲାଙ୍କର କ'ଣ ଦୋଷ? ପିଲା ରେଡ଼ି ହେଇଥିଲେ 2024 ପାଇଁ, 2024ର ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜ୍ ବହୁତ ଲେଟର୍ ବାହାରିକି ସେଇଟା ଶୋ ହେଲା, ହଁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସିବ 2024 ସରିଗଲା, ଆସିଲାନି। 25ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ 25ରେ ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି। ପିଲାଙ୍କର ଭୁଲ କ'ଣ? ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯଦି ରେଗୁଲାର ମାନେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ବାହାର କରନ୍ତା, ଯେତିକି ହଉ 50, 100, 20ଟା ହଉ ପଛେ, ପ୍ରତିବର୍ଷ ଯଦି ବାହାର କରନ୍ତା, ହଁ ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ଠିକ୍ ଅଛି ଗୋଟେ ରହିଲା। କିନ୍ତୁ 5 ବର୍ଷରେ, 4 ବର୍ଷରେ, 3 ବର୍ଷରେ ଗୋଟେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ବାହାରିବ, ତାର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ହେଲା ବେଳକୁ ପ୍ରୋସେସ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବାକୁ ଆଭରେଜ୍ 1.5 ବର୍ଷରୁ 2 ବର୍ଷ ଲାଗୁଛି। ତା ଦେହରେ ପୁଣି ଏବେ କୋର୍ଟ କେସ୍ ଆରମ୍ଭ କରି ଦୁନିଆ ଝାମେଲା। ତା ଭିତରେ ଯଦି ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ 32 ବର୍ଷ କରିଯିବ, ମାନେ ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଅଛି ସେଇଟା ଉତ୍କଟ, ଆହୁରି ଉତ୍କଟରୁ ଉତ୍କଟତର ହେଇଯିବ ପୁରା। ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଆଣ୍ଟି ସୋସିଆଲ ଯେଉଁ ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ତାଙ୍କର ଆକ୍ଟିଭିଟିଟା ବଢ଼ି ଯାଇଛି। ଏଇ ବେକାରୀ ଯେତେବେଳେ ଅଧିକ ବଢ଼ିବ, ଲୁଟ୍ତରାଜ ଏଇସବୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିବ। କାହିଁକିନା ଏଥିପାଇଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦାୟୀ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯଦି ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ଟା ବର୍ତ୍ତମାନ 32 କଲା, 38 ହେଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେଉଛି? ପିଲା ତ ସେମିତିରେ କମ୍ପିଟିସନ୍ କରିବେ, ଜବ୍ ନେବେ। ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ଟା ତାଙ୍କ ପାଖେ ଥାଉ, 32 କରିକି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଲାଭ କ'ଣ? ପିଲା ହଇରାଣ ନା। ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ଏମିତିରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଲରେଡ଼ି ବହୁତ ଅଛି, ତା ଦେହରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ କ'ଣ କରୁଛି? କମେଇ ଦେଲାଣି। କମେଇ ଦେବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ଯାହା ବି ଅଛି ସେଇଟା ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ ସିନା, କମିବନି। ଆଉ ଇଏ ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ ହେଲା ବେଳକୁ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଟାଇମ୍ ନେଉଛି, ତା ଦେହରେ ପୁଣି ଦୁନିଆ ଝାମେଲା, କୋର୍ଟ କେସ୍ ଆରମ୍ଭ କରି ଦୁନିଆ। ତେଣୁ ଏଇସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଏଇ ଦିଗ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଅଛି। ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ଟା କମେଇ ଦେବାଟା ମୋତେ ଲାଗୁନି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଠିକ୍ କରିଛି। କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଗୁଡ଼ା 4 ବର୍ଷରେ ଥରେ, 3 ବର୍ଷରେ ଥରେ, 5 ବର୍ଷ 7 ବର୍ଷ ବି ହେଲାଣି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଗୋଟେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସିନି। ଯେମିତି ମୁଁ କହିବି ଭିଲେଜ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚର ୱାର୍କର ହେଲା, ସେଇଟା ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ 2016ରେ ଆସିଥିଲା, ଆସିକି 2025 ହେଲାଣି, 9 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି। ତ 9 ବର୍ଷରେ ତୁମେ ଯଦି 9 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ବାହାରିନି ବି, ମାନେ ହେଇପାରେ ଏ ବର୍ଷ ନ ଆସିପାରେ, ଆର ବର୍ଷ ଆସିପାରେ, କହିହେବନି। ତ 9 ବର୍ଷରେ ଗୋଟେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ବାହାରିବ, ତା ଦେହରେ 32 ବର୍ଷ ରଖିବ ଏଜ୍, ସେଇଟା କ'ଣ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ କି? ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏଇସବୁ ଜିନିଷକୁ ବି ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଅଛି। ତାପରେ ସବୁ ଅଦର ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ବି ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ଓଡ଼ିଶା ଠାରୁ ବହୁତ ଉପରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା 32 ବର୍ଷ ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ଟାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିକି କ'ଣ ଶୋ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସେଇଟା ବି କଳ୍ପନା ବାହାରେ। ତେଣୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ନଦିଏ, ଆଉ ଯଦି ଏଇ 32 ବର୍ଷ ଆଗକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ତାହେଲେ ସେଇ ଦିନ ବେଶୀ ଦିନ ନୁହଁ, ଓଡ଼ିଶାର ଟୋଟାଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ୟୁନିୟନ୍ ଯାହା ସବୁ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ସବୁ ଯାଇକି ଲୋୟର PMG ହେଉ, ଓଡ଼ିଶା ସାରା ଯେତେ ଜାଗା ରହିଲେ ସବୁ ଜାଗାରେ ନିଆଁ ଜଳାଇବେ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ସଫର ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ପିଲା। ତ ଏମିତିରେ ଟାଇମ୍ ମାନେ ଟାଇମ୍ରେ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋସେସ୍ ସରୁନି, ତା ଦେହରେ କୋର୍ଟ କେସ୍ ପଶୁଛି, ତା ଦେହରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରେଗୁଲାରରେ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ବାହାର କରୁନି, ଆଉ ତା ଦେହରେ ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ଟାକୁ କମେଇ ଦେଇଛି। ମାନେ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ହଇରାଣ। ତେଣୁକରି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଏଇ ବିଷୟରେ ଆଉ ଥରେ ଭାବିକି ଡିସିସନ୍ ନେବାର ଅଛି ମୋ ମତରେ। ଆଉ ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏଇଟାକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରେ 32 ବର୍ଷ, ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନ ମାନରେ ପିଲା ତାତିକି ଉଠିବେ, ସେଇଥିରେ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ଅବଶ୍ୟ ମୁଁ କାହା ସପୋର୍ଟରେ ଯଦିଓ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଠିକ୍ ହେଲାନି। ଏଜ୍ଟା ବଢ଼ିକି ରହିବା ଦରକାର, ସମସ୍ତେ କମ୍ପିଟିସନ୍ କରନ୍ତୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଯିଏ ପାଠ ପଢ଼ିବ ସେ ଚାକିରିଟେ ପାଇବ, କିନ୍ତୁ ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ଟା କମେଇ ଦେବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ କମ୍ପିଟିସନ୍ରୁ ପିଲା ବହୁତ ବାହାରିଗଲେ, ସେଇଟା ହେବା କଥା ନୁହଁ। ତ ସେଇ ଦିଗ ପ୍ରତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଉ ଥରେ ବିଚାର କରି ଡିସିସନ୍ ନେବାଟା ମୁଁ ଭାବୁଛି ଠିକ୍ ହେବ। ଆଉ ନହେଲେ ଯେମିତି ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ କାମ କରୁଛି, ଆଗାମୀ ଦିନ ଉପରେ ତାକୁ କାମ କରାଇ ଦେବେନି କେହି, ବିଶେଷ କରି ଜନତା। କାହିଁକିନା ଜନତା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚେଞ୍ଜ କରିଥିଲେ କିଛି ଭଲ ଆଶାରେ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ହେବ ବୋଲି ପିଲାମାନେ ଭାବିନଥିଲେ। ଆଉ ଯଦି ଆଗକୁ ଏମିତି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହୁଏ, ନିହାତି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ନିହାତି ଭାବରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଆନ୍ଦୋଳନ ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖାଦେବ, ସେଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ତ ଦେଖାଯାଉ ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ କ'ଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଡିସିସନ୍ ନେଉଛି ଏଇ ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍କୁ ନେଇ। ଯେତେବେଳେ OSS ଓ SSS ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ବାହାରିବ, ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ କ୍ଲିଅର୍ ହେବ ପିକ୍ଚର୍। ତ ସେତେବେଳେ ଯାଏ ଆମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି। ତ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହେବ, ସେତେବେଳେ ଯାଏ ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।